Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless God forevermore. Hallelujah. Thank you, Jesus. I welcome all of you by New Living Way. உங்கள் அனைவரையும் புதியதும் ஜீவனுமான பாதையின் வழியாக நான் வரவேற்கிறேன். I was just finishing my work tonight, and I just had a desire in my heart that actually I have to, I like to sing a song, and also I have to take the essence of the song and to explain that, you know, how explain the word exactly. ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த வாஞ்சை இருந்துச்சு இன்னைக்கு. ஸோ அதனால் என்னுடைய வேலையை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சாங் படிச்சுட்டு அதுலேருந்து ஒரு அந்த சாங்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் அந்த கருத்தை நான் வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாஞ்சை. ஸோ தட்ஸ் வை I think it's 11:55. So I just want to be sharing. So thank you for watching. And NLW 1020 நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. Thank you for watching NLW 1020. And it's the desire God placed in my heart, according to Hebrews 10:20, by a new and living way. அப்படின்ற அந்த புதியதும் ஜீவனமான பாதை அப்படின்ற அந்த பேரில் இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆண்டர் கொடுத்த ஒரு வாஞ்சை அப்படின்னு நான் விசுவாசிச்சு அதை நான் வந்து சில விஷயங்களை நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் ஆஸ் வெல். ஹல்லேலூயா. ஸோ இப்போ நான் இந்த சாங் படிக்கிறேன். இது ஐம் நாட் அ குட் சிங்கர் பை த வே. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் பிகாஸ் திஸ் சாங் ரியலி made a breakthrough in my life, and repeatedly I used to hear this song when I was driven by a lot of fears. So I just want to sing this song, and I want to continue in the part நான் படிச்சுட்டு நான் continue பண்றேன். Then I will also explain in Tamil the meaning of this song. So I'm not very sure. I really thank the dear brothers who wrote this song, Jonathan David, Brain Joel, Mark Johnson. So they were the one to turn this songwriters, and they sang this song very nice. I mean, it's very nicely they have sung this song, right? You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And one more stanza I want to sing. It's really good. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Just sing along with me if you like to sing. You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. This stanza is really good, right?
This is awesome, isn't it? You unravel me with the melody. Unravel me, unravel in the sense it is like, if you have thread which is knitted together, woven cloth, knitted together, like, which means you are just removing all the threads. Okay, which means you unravel me with the melody. You surround me with a song. So with a song, God has delivered me from this, mesh like problems. Like, it was netted. I want into the, I was just like into a woven cloth. I was like that. So I was not able to come out of this, but God had nicely removed all the threads and brought me out of it. Wow, it's amazing, isn't it? That's what he mentioned here. It's a song of deliverance, like Psalmist says, it's a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. So God had done a great work to bring me out of this. Hallelujah. தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா கட்ட வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர். என்னுடைய பயத்திலிருந்து கர்த்தர் கட்டு வைத்திருக்கிறார். என்னுடைய எதிரிகளின் மத்தியில் நான் இருக்கும்போது உள்ள நான் ஒரு சிக்கலான ஒரு பின்னல் போன்ற ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது கர்த்தர் வந்து என்ன அவருடைய ஒரு அழகான பாட்டினால அற்புதமான பாட்டின் மூலமாக கர்த்தர் என்னை கட்ட வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் அதில் இருக்கு. அப்படி செய்யும்போது என்னுடைய பயமெல்லாம் என்னை விட்டு வெளியே போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஐ எம் நோ லாங்கர் அ ஸ்லேவ் டு ஃபியர். நான் வந்து அடிமை கிடையாது, பயத்துக்கு நான் அடிமை கிடையாது. ஏன்னா கர்த்தர் என்னை கட்ட அவிழ்த்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் என் கட்ட அவிழ்த்திருக்கிறார். நான் அடிமை கிடையாது. ஐ எம் நோ லாங்கர் அ ஸ்லேவ் டு ஃபியர். I am a child of God. How it had happened? Because I am a child of God. நான் அவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறதுனால எனக்கு பயம் கிடையாது. நான் பயத்துக்கு நான் இப்ப அடிமை கிடையாது. ஏன்னா நான் அவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. இது ரொம்ப என்னை வந்து விடுதலை பண்ணதான ஒரு அற்புதமான பாட்டு. I really thank for the dear brothers who had written this song. ஹல்லேலூயா. இந்த பாட்டு எழுதுனதுக்கு நான் கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அடுத்து பாருங்களேன். From my mother's womb you have chosen me. என்னுடைய தாயின் வயத்துல என்னுடைய தாயினுடைய கருவில இருக்கும்போதே நீர் என்னை தெரிந்து கொண்டீர். நம்ம பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. The God who had created the whole world, he has chosen you. He has chosen you. Dear friend, God has chosen you. Blessed be the name of the Lord. ஆண்டவர் உங்களை வந்து நீங்க தாயோட வயித்துல, அதாவது அவங்க தாயோட கருவில் இருக்கும்போதே உங்களை வந்து அழைச்சிருக்கிறாரு. Hallelujah. He has chosen you. Amen. He has chosen you. உங்களை சூஸ் பண்ணிருக்கிறாரு இல்லையா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, love has called my name. அவருடைய அன்பு என்னுடைய பேரை கூப்பிட்டுச்சு. Hallelujah. Love has called my name. His love, the God's love has called my name. அவருடைய அன்பு என்னுடைய பேரை அழைத்தது. அவருடைய அன்பினால் நான் அழைக்கப்பட்டேன். Hallelujah. இவ்வளவு அற்புதமான சாங் பாருங்களேன். I have been born again into a family. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I've been born again. நான் புதியதாக பிறந்திருக்கிறேன். Hallelujah. I've been born again. நான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறேன். Into a family. ஆண்டவருடைய கடவுளுடைய அவருடைய ஃபேமிலிக்குள்ள நான் பிறந்திருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. கடவுளுடைய குடும்பத்துக்குள்ள, ஆண்டவருடைய குடும்பத்தில் நான் பிறந்திருக்கிறேன். என்ன ஒரு அருமையான விஷயம் பாருங்களேன். தேவனுடைய குடும்பத்தில் நான் பிறந்திருக்கிறேன். மறுபடியும் நான் பிறந்திருக்கிறேன். அவருடைய your blood flows through my veins. அவருடைய ரத்தம் என்னுடைய நரம்புகளுக்குள்ளாக சென்று இருக்கு. ரத்தம் என்னுடைய உடம்பில் உள்ள எல்லா நரம்புக்குள்ளேயும் அவருடைய ரத்தம் போயிட்டு இருக்கு. என்னுடைய blood vesselsல எல்லாருடைய ரத்த நாளங்களுக்குள்ளேயும் அவருடைய ரத்தம் எனக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. I am telling today, if you believe this word, you will be completely healed in Jesus' name. It's so amazing. This song, when I was singing, when God made me to remember this song, my fear have been totally vanished.
Totally, I was totally free. I'm telling you today. So this song is an amazing song. Hallelujah. So இவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. இந்த song is a very good song. I think you can go and check in the internet. It says that I'm no longer a slave, no longer a slave to fear. No longer a slave to fear. You know, sung by Jonathan David and Melissa Helser. I think it's a Bethel Music, song by Bethel Music. You can check. It's a beautiful song. Maybe some of you or many of you know this song. So இந்த பாடலை போய் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். ரொம்ப அருமையான பாடல் இது. ஸோ நான் இப்போ அடுத்ததுக்கு அந்த வசனத்துக்குள்ளே நான் போக விரும்புகிறேன். ஸோ இந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அதில் எனக்கு இந்த பாட்டு வந்த உடனே வந்த வசனம் என்ன அப்படின்னா, பேதுரு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறார். When I heard this song, what the word which I have received, I just want to touch base on the word. If you look at 1 Peter, first chapter, 23rd verse, 1 Peter, first chapter, verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. God had created the whole world. God had created the whole world by His word. அவருடைய வார்த்தையினால தேவன் இந்த உலகத்தை படைத்திருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. அவருடைய வார்த்தையினால இந்த சமுத்திரமோ இல்லைன்னா உலகத்துல எல்லாமே ஒரு வார்த்தையினால படைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். அப்படிதான் வசனம் சொல்லுது. இந்த மாதிரி ஆண்டவர் வார்த்தையினால, ஈவன் நம்மள கூட ஆண்டவர் வார்த்தையினால படைத்தார். Even God had created the human beings by His word. In the sense, when I say word, it's not exactly we came to existence. He designed us out of the sand, but He breathed into our nostrils, right? So we are born by God. Hallelujah. We are born by God. So He designed us and He gave His Spirit, so we came to existence. Hallelujah. So நல்ல வார்த்தையினால கர்த்தர் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கிறாரு. So இங்க பாத்தீங்கன்னா being born again. So when He had created in the in the form out of sand, here God was telling that there's another birth is going to take place that is very essential for each and every human being on the face of the earth to receive. Unless until a human being receives that particular born experience, a born again experience, he cannot even imagine or think of getting inside the kingdom of God, getting inside the heaven, getting inside the eternal life. He cannot have the eternal life. He will not be given eternal life by God. He can't just step inside, because that's why Bible recorded being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Because this word is incorruptible. Hallelujah. தமிழ் அந்த வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன். 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 23 வசனம். அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே. வாவ், அருமையான வசனம் பாருங்களேன். அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான, ஆல்வேஸ் லிவிங், ஆல்வேஸ் அலைவ், என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே. One more time, which means born again. ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே. You may not be exactly, knowing, or rather you can, if you look yourself in the mirror, you are the same. Even when you are born again, even after you're born again, you are the same. The way you look now, if you go to the mirror, the way you look like. Even in your body structure, if you are fat, you're still fat. If you're lean, you're still lean. There's no change taking place in the outside, but inside of you, you are completely changed. I'm completely changed. Hallelujah. வெளி தோற்றத்துல உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் முகக்கண்ணாடியில பார்க்கும்போது அதே மாதிரி தான் நீங்க இருக்கிறீங்க. நீங்க ரொம்ப இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு, அதாவது மறுஜென்மம், அதாவது என்ன சொல்றது, மறுபடியும் பிறக்குது அனுபவத்துக்கு முன்னாடியும் நான் அப்படிதான் இருக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஆனா எங்க மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய உள்ளத்துல மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. Hallelujah. The inside of is completely changed. The inside of is totally changed. You are completely transformed. உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கிறதான
முக்கியமா ஆண்டவர் வந்து அவருடைய வேத வசனத்தை வைத்து மறுபடியும் ஜெனிப்பிச்சிருக்கிறாரு. செத்து போன ஆவியை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும். வாவ், ஐ பீன் டோட்டலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு. எனக்குள்ளே எல்லாமே மாற்றிட்டார் ஆண்டவர். ஏன்னா அதில் வந்து அழிக்கவே முடியாது, அதை அழிக்கவே முடியாது. நான் இங்கே எப்படி இருக்கிறேனோ இப்பயே என்னுடைய ஆவி தேவனோட தான் இருக்குது. I mean, I'm just now here, but my spirit is still with God. Yes, the spirit inside of me, the same spirit is seated in heaven. As Jesus, so I'm in this world. Yes, எப்படி இருக்கார், அது நான் உலகத்தில் இருக்கிறேன். I'm just functioning on the face of the earth. Of course, like I'm just functioning. நான் வந்து இங்கிருந்து நான் வந்து வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் பரலோகத்தில் தேவனுடைய பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன். நான் என்னுடைய ஆவி அங்கே தான் இருக்குது. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு 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 அருமையான ஒரு சத்தியம். அது நம்ம மேலேருந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம மேலிருந்து இங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஹல்லேலூயா, blessed be the name of the Lord. இதில் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனம். என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளது. ஸோ அந்த வித்து வந்து அழியலை, அந்த வித்துக்குள்ள ஜீவன் இருக்கிறது. அந்த வித்துக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வந்து ஒரு 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 அழியாமை, அதாவது அழிந்து போக முடியாத ஒரு தன்மை இருக்குதுங்க அதில். தட் இஸ் வை இட் இஸ் பீன் known as in English like you are born again by an incorruptible seed. You cannot just destroy it. You cannot destroy it. It's given by God. You have been regenerated. Hallelujah. The regeneration has already been taken place inside of you. I mean, it talks about, as far as I'm concerned, talks about spirit. Your spirit is totally changed. So when we sang, we were singing this song, right? I've been born again into a family. நான் வந்து நான் புதிதாக பிறக்கப்பட்டிருக்கிறேன் into God's family. அவருடைய குடும்பத்தில் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் அந்த பாட்டை படித்தோம் இல்லையா? ஸோ அவருடைய குடும்பத்துக்குள்ளே நம்ம அவருடைய குடும்பத்தில் நம்மளை வந்து கர்த்தரை வந்து மறுபடியும் பிறக்க வச்சிருக்கிறாரு. அப்போ நம்ம ஏன் பயப்படணும் சொல்லுங்கள்? நான் வந்து அந்த பயத்துக்கு நான் அடிமையே கிடையாது. பிகாஸ் நான் இந்த உலகத்துக்குரியவனே கிடையாது. நான் இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட நான் வந்து இன்னைக்கு நான் என்னுடைய உயிர் என்னை விட்டு இங்கேருந்து ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டாரு அப்படின்னா நான் நேராக ஆண்டவர் பக்கத்தில் உட்காந்து முகமாக பார்த்துட்டு இருக்க போகிறேன். நான் எதுக்கு பயப்படணும்? அதுக்காக நீங்கள் நினைக்கலாம் மேபி நான் வந்து பயப்படவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது கிடையவே கிடையாது. அப்படி சொன்னால் அது போய். நான் பயப்படுவேன், நானும் அதை என்கவுண்டர் பண்ணுறேன். ஸ்டில் if I say that I don't fear, it's a lie. I do encounter a lot of fears in my life, right? But at the same time, when you look at the word of God, like that the word of God says that I've been born again into a God's family, and that too I've been born again by the incorruptible seed. That's a word of God. The word of God, by the word of God I was born. My inner being was born. The day I believed in Jesus, the inner being was born. The qualities, the characteristics, all the dynamics, whatever whatever Jesus is having currently, it's deposited inside of me. I have got all the boldness to stand before the King because of my Jesus, because of my Savior. Everything is given to me and it is accounted, it's been written, it's for me. Hallelujah, blessed be the name of the Lord. எதெல்லாம் தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரோ, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம்ம கொடுத்திருக்கிறதான அவருடைய எல்லா குணாதிசயங்களும் நமக்குள்ள கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம மறுபடியும் பிறக்குதல் அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறதுனால, அந்த அழியாத வித்தினால, என்றென்றைக்கும் ஜீவனுள்ள அந்த வித்தினால நமக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய கிறிஸ்துவுடைய அவருடைய எல்லா விதமான குணாதிசயம் கர்த்தர் நமக்குள்ள கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம இன்னைக்கு முன்னாடி பிதாட்ட போய் நிற்கணும் அப்படின்னா அவரை நம்ம முகமுகமாய் பார்க்க முடியும். இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம முகமுகமாய் பார்ப்பதற்கு தேவையான எல்லா குவாலிட்டிஸ், அதுக்கு தேவையான சகல விதமான தேவையான எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நமக்குள் நிறைவாக கொடுத்திருக்கிறார். அது ஜீவனுள்ளதா இருக்கிறது, அழியாமல் இருக்கிறது, அது எப்போதும் காக்கப்பட்டு வருகிறது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. We are not an ordinary people. நாம சாதாரண ஜனங்கள் கிடையாது. நாம் கிறிஸ்துவின் மூலமாக பிதாகிட்ட நம்ம சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இது நடந்து முடிந்த காரியம். அந்த நடந்து முடிந்த காரியத்தை நாம் நோக்கும் பொழுதுதான் நாம் இந்த உலகத்துல அவருடைய சித்தத்தின்படி வேலை செய்ய முடியும். நாம் என்ன செய்தோம் அப்படின்னு அவர் பார்க்க மாட்டார். அவர் மூலமாய் நாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப நானா என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்,
நான் அவர் பிள்ளையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னா அப்பதான் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் என்பதன்படி அல்ல. நமது பிள்ளையா அவர் நம்மை அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றினதினாலே அவர் செய்ய நினைக்கிற காரியங்களை நம்மால் செய்ய முடிகிறது. அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டதின் விளைவாகத்தான் நாம் அவருக்காக கிரியைகளை செய்ய முடிகிறது. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய கிரியையினால் நாம் அவரிடம் செல்வதில்லை. அவருடைய கிருபையினால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு அவருடைய பாத்திரமாக நாம் வணையப்பட்டு இந்த நேரத்தில் அவருடைய கிரியைகளை நமது மூலமாக அவர் செய்து வருகிறார். ஹல்லேலூயா. இது ஒரு பெரியதான ஒரு இது வந்து ஒரு ரகசியம். ஹல்லேலூயா. நம்ம மனதில் நம்ம எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். இது வந்து it is not based on my performance, it's not based on my deeds, it's not based on my works. Actually, I've been born again by his grace, and God had made me in a such a way, created me. I'm the workmanship of God. I'm the workmanship of God, created in Christ Jesus, to do the good works of God, to do the good works for God. So it's not that based on my good works God the Father is going to accept me. Just because God the Father has accepted me through Lord Jesus Christ, I'm doing good because I've been created in Christ Jesus. That's the truth. Actually, this is what I have to be always recorded in our mind, always renewed in our mind. Hallelujah. If we function in that fashion, right, you will be just doing a lot of things for God. Hallelujah. Without any effort, because you are relying upon God. You are always depending upon God. You are God dependent. For sure you can do nothing. நீங்க இந்த மாதிரி மனசுல நினைச்சிட்டீங்க, நீங்க அவருக்காக வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எப்போதுமே வந்து அவரை சார்ந்து ஜீவிக்கிற மாதிரி ஜீவிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அவரை சார்ந்த எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. அவரை சார்ந்தே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஏன்னா இது உங்களால் ஆக முடியாதுன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். அதனால அவரை சார்ந்து ஜீவிக்கிற ஜீவியத்தில் நம்ம எப்பொழுதுமே பிரியப்பட்டு அதன்படியே நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஹல்லேலூயா. ஸோ திஸ் இஸ் த பவர்ஃபுல் ட்ரூத். இது ஒரு வல்லமையான ஒரு சத்தியங்க. இந்த வசனம் சொல்லுது, அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, இன்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே, அவருடைய அதாவது தேவனுடைய வசனத்தினாலே நாம் மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு உள்ளான மனுஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த உள்ளான மனுஷன் மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இது ஒரு விதமான, அதாவது நீங்க வந்து இப்ப நடக்கிறதான நிறைய இப்போ ஒரு மோர் தென் a healing, அதாவது மோர் தென் like a miracle, you are changed, your inner being changed, you are born again. நீங்க மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க, நீங்க மறுபடியும் பிறந்து இருக்கிறீங்க. that power, அதுக்கு தேவையான வல்லமை is much greater than that of the power which is required to heal a person. அதாவது உங்களை மறு ஜென்மம் முழுக்கின, அதாவது உங்களை மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி அப்படின்னா, அதுக்கு தேவையான வல்லமை ஒரு மனிதனை குணப்படுத்துவதற்கு, சரீர பிரகாரமாக குணப்படுத்துவதற்கு தேவையான வல்லமையை விட அதிக வல்லமை தேவை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன், நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா ஒரு மனுஷன் அவருடைய ஆவியை வந்து மறுபடியும் ஜனிப்பிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அது தேவனால மாத்திரம்தான் முடியும். ஹல்லேலூயா. ஒரு செத்து கிடந்த ஒரு மனுஷன், பாவத்தில் வீழ்ந்து கிடந்த மனுஷன், அவனை எடுத்துட்டு வந்து ஆண்டவர் இயேசு விசுவாசிக்கும் போது, அந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கும் போது, அந்த ரட்சிப்பின் வசனத்தை விசுவாசிக்கும் போது, அந்த தேவ வசனம் அவனுக்குள்ள சென்று அவனை மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறது. அவன் உள்ளான மனுஷன், அந்த ஆவி மறுபடியும் பிறக்குதல் நடக்கும்போது அந்த வேலையை செய்வதற்கு தேவனுடைய வல்லமை தேவைப்படுகிறது. தேவனால் மாத்திரமே அதை செய்ய முடியும். தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Hallelujah. Only God can do the inner transformation. Man cannot do anything. Only God can do. Just because God has changed inside of you, just because God has created or regenerated, like what we have seen here, you're born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. The word of God lives and abideth forever. Because of that, you are able to sustain. Hallelujah. You're able to live in this world. His life is inside of you. His light is always shining from within you. This we have to always remember. We should not be driven by fear. Whenever we are encountering fear, what I always do, நான் இப்பப்பெல்லாம் இந்த விதமான ஒரு
ஃபியரை சந்திக்கும் பொழுது, என்னை பயம்படுத்துறது லைக் எனக்கு எனக்கு வர எல்லா பயத்தை நான் சந்திக்கும் போது, ஐ டூ ஒன் திங், லைக் ஐ ஃபோர்ஸ்லி ரெசிஸ்ட் இட். அதாவது நான் வந்து பயங்கர கடினமாக அதை வந்து ஐ ரெசிஸ்ட். அந்த ஃபியர் வரும்போது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், அந்த பயம் வரும்போது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து இயேசுவின் நாமத்தில் அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும், அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. மனதில் யோசிக்கும் போது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக பிட்வீன் திஸ் 2 years நம்ம 2 காதுக்கு நடுவில் தான் எல்லா பிரச்சனையும் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்போ இங்கே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, உடனே ஒரு வேத வசனத்தை படிக்கலாம். இல்லை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வந்து அந்நிய பாஷை வரம் கொடுத்துருந்தா அந்நிய பாஷையில் நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கலாம். அதோடு கூட சேர்ந்து வேத வசனத்தை படிக்கலாம். நல்ல அழகான ராஜாக்கள் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்களுக்குலாம் இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம படிக்கலாம். ஆவியானவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லிடணும், ஆவியானவரை இந்த சூழ்நிலை இப்போ ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்கு, நான் பயத்தில் இருக்கிறேன், எனக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியல. ஆவியானவர் அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாரு, அந்த வசனத்தை காமிப்பார், ஒரு வசனத்தை உங்களுடைய நினைவு கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. உங்களுக்கே தெரியாது, எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, அந்த வசனத்தை கொடுப்பாரு. அந்த வசனம் வந்த உடனே உங்களுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் வந்துடும், அதாவது ஒரு விதமான ஒரு விடுதலை வந்துடும். யூ வில் பி டோட்டலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் த ஃபியர். அந்த பயத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுவீங்க. ஸோ வந்த உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஹாப்பி. அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும், ஏன்னா ஒரு விதமான ஹாப்பினஸ் வந்துடும், அந்த பயம் போயிடும். ஹல்லேலூயா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. பட் இதை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பயத்தை நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணும்போது we have to always think about what we have inside of us, then think about, oh, this fear has come and tormenting me. நம்ம அப்படி சொல்றதை விட எனக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ வசனம் சொல்லுதுங்க, I have the incorruptible seed and the word of God which liveth and abideth forever, which liveth and abideth forever, which liveth and abideth forever. இங்க தேவ வசனம் எனக்குள்ள என்றென்றும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான, அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்குங்க. The life is inside, the word has got a life. ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் அனுப்புற வசனம் இந்த வந்து அது வேலையை செய்யாம அது திரும்ப அவர்கிட்ட போகாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் வசனத்தின் மூலமா நம்ம ஜெனிப்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னா, ஜெனிப்பிச்சு முடிச்சிட்டாரு, நம்ம we are all born again, right? ஸோ கண்டிப்பா அவர் நம்ம மூலமா அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார். நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, we have to yield to that. அதாவது நாம் அதற்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டும். நாம் அவருடைய வசனத்தின் மூலம் நான் பெற்றெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன், அவருடைய வசனத்தின் மூலமா நான் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்லிட்டு நாம் நம்மளுடைய மனதை வந்து என்ன பண்ணணும், புதிதாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த வசனத்தை யோசித்து அதை நினைவு கூர்ந்து அதை மெடிடேட் பண்ணி அதை ஞாபகத்தை கொண்டு வந்து ஆவியானோட உதவியோட நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த உலகத்துக்குரியவன் அல்ல, நான் தேவனுக்குரியவன். இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நான் புதிதாக ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த விதமான நான் வந்து பயத்தை சந்திச்சாலும் அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, அது வந்து அந்த பயத்தை என்னால் மேற்கொள்ள முடியும். பிகாஸ் எனக்குள்ள இருக்கிறவர் வெளியே உள்ளவனை காட்டிலும் பெரியவர். The one who is living inside of me is greater than that of the one who is in the world. So what I have inside of me is which has God much more. What I've got inside of me is God greater power than that of the one which is in the world. So I can just knock the fear from my way. I can just kick the fear from my way அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல முடியும். ஹல்லேலூயா. நான் வந்து இந்த பயத்தை புறம்பே தள்ள முடியும் என்னாலும் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ல முடியும். வசனம் கூட இருக்கு, the perfect love casteth out fear. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும், which means that the degree of dependence on God is what matters. பூரண அன்பு அப்படின்னா the growth pattern in your life is very important. Like yes, God has shed abroad his love in our hearts. Yes, ஆவியானவர் வந்து நமக்குள்ள இருதயத்தில் அவர் அன்பை ஊத்தி இருக்கிறார். ஆனா எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த அன்பை வந்து நமக்காக எடுத்துக்கொள்கிறோம், அதாவது என்னோட உரிமையை பாராட்டி இது தேவனுடைய அன்பு எனக்கு ஊற்றப்பட்டதுன்னு நான் உரிமையை பாராட்டி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எந்த அளவுக்கு to the degree which you have to exercise yourself. You have to take it for granted. Whatever God has given you and I have to take it for granted. These words are true. We have to take it for us. We have to put a nose inside the word of God and keep meditating the word of God. It's our part, and Holy Ghost will continue to help us. Even if you stick on with the 3 words for the whole day, the 3 words you have to chew like a cow, and that would just generates a lot of strength inside of you. It's very important for us to put a nose into the word of God. That's where the power gets generated. Hallelujah. If you love God, if I love God, I would be having the desire to go to the word, the desire to talk to God, the desire to understand the truths.
இப்போ நீங்களும் நானும் தேவன் ரொம்ப நேசிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வசனத்தை நோக்கி நம்ம ஓடுவோம், அந்த வசனத்தை நோக்கி நம்ம பார்ப்போம். என்ன பிரச்சனை வெளியே இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தில், வேத புத்தகத்தில், பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எனக்கு அதுக்கு ஒரு there's an answer which I get from the Holy Bible சொல்லிட்டு we will run to it. Hallelujah. We will go read the word. Hallelujah. It's very powerful. It's very powerful. ஏன்னா நான் சில நேரங்கள் ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜில் நான் போயிட்டு இருப்பேன். எப்படின்னா லைக் எப்படி இந்த வசனத்தில் நம்ம உட்காந்து படிக்கணும், ஐயோ பெரிய வேலை அது, இது வேற படிக்க நம்ம இப்படி படிக்கிறது அப்படிலாம் தோணும். பட் அதெல்லாம் போய் it's all complete season lies of the devil. Okay, but Holy Ghost will help you because the desire and will is given by God inside of us. God will not just shatter us. No, he will not just reject us. No, he is God. He loves us so much. You can't measure the love of God. God knows you better than you know about yourself. God knows me better than I know about myself. So he's a daddy God. He loves us so much. He just looks at one important thing, that okay, do we have that desire? In the sense, do we are we capitalizing the desires and will what God had placed inside of us? That's very important. So we have to acknowledge, right? God had given me the desire to run to the word. God had given me the will to go to the Holy Ghost. So ஆண்ட பாப்பார் நம்ம இருதயத்தில் கொடுத்துருக்கிறதான அந்த வாஞ்ச இந்த விருப்பத்தை நம்ம வந்து அதை அங்கீகரிக்கிறோமா, அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோமா, அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம ஆண்டோட்ட ஓடுறோமா, அதாவது இந்த ஆண்டோட்ட போகணுன்ற அந்த வாஞ்சை நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமா தான் அவர் பார்ப்பார். ஏன்னா அது ஒரு நங்கூர மாதிரி, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஆங்கர். அவர் தான் அப்படியே தூக்கிட்டே போயிடுவார். பிகாஸ் we are just reciprocating, we are just responding. நம்ம வந்து அவருக்கு பதில் சொல்றோம் அவர்கிட்ட. Hallelujah. So நம்ம அந்த வீக்னஸஸை பார்க்காது இந்த மாதிரி வசனத்தை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to meditate. Okay, I think I am leaving you all with the word that தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே. அதாவது அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter first chapter verse 23. 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் வசனம் 23. Hallelujah. I hope the word what I have shared and the song which I was singing, it's really beneficial to you. I strongly believe it is just God put into my heart. I'm just sharing. Could be a wrong message. I mean, just please accept it with the help of Holy Spirit. And I'm blessed today. I hope you're all blessed today as well. And இந்த வசனம் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து பேச சொன்னாரு, அதுபோல் இந்த பாட்டை ஆண்டவர் தான் கொடுத்து பாட வச்சாரு. ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் உதவியாக இருக்கும், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். சந்தோஷமாக இருங்க, பி ஹாப்பி. பயத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க. உங்களுக்குள்ள தேவ வசனம் இருக்குது, வார்த்தை இருக்குது, ஜீவனுள்ளதாக இருக்குது, அழியாததாக இருக்குது. நீங்கள் அதனால் மறுபடியும் இப்போ ஆண்டவர் உங்களை வந்து ஜெனிப்பிச்சிருக்கிறாரு. அதனால் be strong in the Lord and in the power of his might. So I'm getting a word. Hallelujah. I think it's in Ephesians 6th chapter. Thank you, Holy Spirit. It's a powerful word. Hallelujah. Thank you, Abba Father. O Rabaka Shedera la Barhantina Riba la Henkere le Barunka Rafa Mahantina Rabadari Henkere le Baruna Eme Renkere le Baruna. Oh Rafa Mahantana Rabadari Henkere le Baruna. It's there in Ephesians 6th chapter 10th verse. I read this verse. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Be strong. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. It is an amazing truth, and I was having how to understand this is something different, but I'm getting this word. I have no idea to share this word. I believe Holy Ghost gave me this word. And be strong in the Lord and in the power of his might. God willing, this is a different word actually. God willing, we'll see in the days to come. If God put in my heart to speak, put this word in my heart to speak. But now we got this word, be strong in the Lord and in the power of his might, right? I think I should read in Tamil as well. It's in Ephesians. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். Excuse me, I'll just quickly read. கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். வாவ்,
அமேசிங். கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். So how you may have a question. I am running short of time. It's about 34 minutes already I spoke. 34 நிமிஷம் பேசிட்டேன். ஸோ அதனால் some other day we'll see this. Be strong in the Lord and in the power of his might. உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்னென்ன வரத்தை கொடுத்துருக்கிறாரோ அதுதான் இதுக்கு க்ளூ. நான் இப்போ சொல்கிறது, நான் அப்போ தான் புரிஞ்சிருக்கேன் இந்த வசனத்தை. Strong in the Lord and in the power of his might. ஸோ ஆண்டவர் என்னென்ன வரலாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரோ, ஸோ நீங்கள் அதன்படி நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணி, if you make use of those gifts what you have received from the Lord, you have to stir up those gifts. And say for instance, you may have a gift of speaking in tongues. Okay, you have you have you used to get a lot of words probably. So make use of this, make a habit, like you talk in tongues quite often, and you read the word of God quite often, in the sense that not in terms of how many words you have read. It's all about the quality I'm talking about. You may read about 1 or 2 or 3 or 4 or 5 words, but keep focusing on those words. Keep your Bible open when you work. Maybe if you work in the system, that's how I do normally. So then it just plays eyes one word. You can read this word and you can just keep working the system. So you can practice like that. Okay. So if you're focusing on the word of God and you keep on talking in tongues, say for instance, like I think that's the way you stir up the gift what God has given inside of you. So you'll be more stronger and stronger and stronger and stronger. You can kill a giant just like that. Okay. So உங்களுக்குள்ள கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறதான அந்த ஜீவ வார்த்தை, இல்லை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதான உங்களுடைய அபிஷேகம், இல்லை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான வரங்களை கட்டி எழுப்பணும் நீங்கள். ஹல்லேலூயா. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அடிக்கடி நீங்கள் வந்து அந்நிய பாஷையில் பேசிட்டே இருங்க. அடிக்கடி நீங்கள் வேத வசனத்தை எடுத்து ஒரு 3, 4, 5 வசனங்களை எடுத்துட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க. அதை உங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ அது நமக்கு நல்ல ஒரு வல்லமையை உள்ளுக்குள்ளே அது உருவாக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தான் அந்த வல்லமையை நீங்கள் வந்து வெளியே கொண்டு வரணும். எப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது, அந்நிய பாஷையில் அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இல்லை இந்த வசனத்தை வாசிக்கிட்டு இப்படி இருக்கும்போது, அந்த வல்லமை உள்ளே இருந்து ஆண்டவர் வந்து அதை வந்து நல்ல உள்ள from within us it will come out. So உங்களுக்கே தெரியும் that you are operated by the Holy, உங்களுக்கே தெரியும் you are operated by the Holy Spirit. உங்களுக்கே தெரியும் like நீங்க வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கீங்க, வல்லமை உங்களுக்குள்ள வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Maybe it's another subject, we'll see some other day. Thank you for watching me. God bless you. I hope you all blessed today, and catch you later. Bye bye. I just want to finish this with a word of prayer. Abba Father, I thank you, Andavare. I thank you, Daddy God. I give you glory, give you honor, give you praises, Abba Father. Oh, thank you for giving us your word, Abba Father. It's a manna, Daddy. It's a word of God. It's an incorruptible seed. Aliyada and the vaarthai kuduthirukka stotram, Andavare. Thank you, Father God, for the greatest blessing, Abba Father. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Bye bye.